ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ کو منانے کے لیے آؤ فغاں کرتے تھے، اب ان مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی، وہ کبھی کیرم کلب میں موجود ہے، وہ کبھی تاش کے پتے ہاتھ میں لے کر کے تاش کے پتے پیٹ رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ کبھی موبائل کو ہاتھ میں لے کر کے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ کیسا جواب دینا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے تم سے پوچھے گا۔ کتنا پوچھے گا؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو خون کا پیشاب ہونے لگا۔ حیرت ہے، گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، گناہ کر کے بھی قہقہے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے تھے جو نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، جن کی گردنیں ہمیشہ نیچی رہتی تھی، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، ایک ایک پل کی خبر اسے ہے۔ انسان تو گناہ بعد میں کرتا ہے، اسے پہلے معلوم ہے کہ تو کرنے والا کیا ہے۔ سلطان العارفین بایزید بسطامی، کون بایزید؟ جس کے بارے میں سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ولیوں میں بایزید بسطامی کی شان ایسی ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کا مقام ہے۔ وہ بایزید بسطامی سلطان العارفین جس کا خود کا قول یہ ہے، اگر ایک لمحہ خدا کا جلوہ میری نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان تصور نہ کروں، مومن تصور نہ کروں۔ اس بایزید بسطامی کا حال یہ، خون کا پیشاب ہونے لگا، پیشاب میں خون آنے لگا۔ ماننے والوں کو پتا چلا ہمارے آقا، ہمارے مرشد، ہمارے استاد، ہمارے مخدوم حضرت بایزید بسطامی کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ انہیں خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور، یہ خون کا پیشاب اچھی علامت نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، دھیرے دھیرے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایک کام کریں، کسی اچھے طبیب کو دکھا لیں، کسی اچھے حکیم کو دکھا لیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیں تاکہ آپ اپنا علاج کر سکیں۔ سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سرد آہ کھینچتے ہیں، اور سرد آہ کھینچنے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں، میرے اس مرض کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، کوئی طبیب، کوئی حکیم میرے اس مرض کا علاج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ مجھے خون کا پیشاب ہو رہا ہے، لیکن مجھے خون کا پیشاب نہیں، اور یہ خون کے پیشاب کا مرض نہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ ہے کیا؟ میرے قوم کے جوانوں، دل کے کانوں سے سنو، سلطان العارفین بایزید بسطامی فرماتے تھے کہ میرے بچپن میں ایک گناہ ہو گیا تھا، میں نے بچپن میں ایک نافرمانی کی تھی اللہ کی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا بچپن میں۔ اب جب مجھے یاد آتا ہے نا کہ جب میرا اللہ قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا تو اس ایک گناہ کے بارے میں جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا
क्या जवाब दूंगा। इसी सोचो फिक्र की वजह से मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है, और ये खून का पेशाब नहीं है जो मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है, वही पेशाब के जरिए से निकल रहा है। और तुम समझ रहे हो कि मुझे खून का पेशाब रहा है, मुझे खून का पेशाब नहीं बल्कि अल्लाह के खौफ से मेरा जिगर पिघल रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर बचपन में एक खता हो जाए तो बायजीद बुस्तामी जवानी और बुढ़ापे में उसे याद करके अपने जिगर को पिघाल रहे हैं। यहां तो पूरी पूरी रात अय्याशियों में गुजरती है, पूरा पूरा दिन गुनाहों में गुजरता है। सुबह इस हाल में होती है कि हमने नर्म नर्म गद्दों पर नमाज फजर तर्क कर दी है, और वो भी नमाज फजर तर्क कैसे की है, ये नहीं कि आप मुजाहिदा कर रहे थे या नवाफिल की कसरत कर रहे थे या रात देर गए तक तिलावत कुरान कर रहे थे। हाय मेरी कौम का हाल क्या हो गया, हाय मेरी कौम को क्या हो गया। ये वही कौम तो थी जिसकी पहचान ये थी, जिसने मैदान जंग में कभी नमाज न छोड़ा, जिसने तलवारों की झनकार में नमाज़ें अदा की, जिसने सहराओं में नमाज़ें अदा की, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमानों तुम ही थे जिन्होंने कलीसाओं को मस्जिदें बनाई, तुम ही थे पूरी पूरी रात मेरे अल्लाह की इबादत में गुजार देते थे, और जब सुबह का सवेरा नमूदार होता तो यूं अर्ज करते, अल्लाह रात छोटी हो गई, कभी रात बड़ी कर दे ताकि दिल खोल के सजदे किए जा सके। हाँ, तुम में कभी राबिया थी जिसकी पूरी पूरी रात इबादत में गुजरती थी। राबिया जवानी में बेवा हो गई थी, लेकिन शौहर की मौजूदगी में राबिया अपने शौहर के पास बंद संवर कर आती और कहती, मेरे सरताज आज रात मुझे मेरी ज़रूरत आपको तो नहीं। शौहर कहते, नहीं आज आपकी ज़रूरत नहीं। तो कहती है, आपकी खिदमत से छुट्टी मिली तो अब मैं अपने अल्लाह की खिदमत में चली जाऊं, और पूरी रात इबादत में गुजार देती। मेरे रसूल की शहजादी, शहजादी कौनैन, मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पूरी पूरी रात इबादत करती, और जब सुबह का सवेरा नमूदार होता, अजान की आवाज़ मस्जिद से आती तो यूं अर्ज करती, अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोलकर सजदा भी न कर सकी। मौला कोई रात इतनी तवील तो दे दे ताकि तेरी बारगाह में दिल खोल के सजदा कर सकूं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कौम को सजदे से इतना प्यार था कि जंग के मैदानों में सजदा किया, जिस कौम को सजदे से इतना प्यार था कि जंगलों में सजदे किए, जिस कौम को सजदे से इतना प्यार था, अगर किसी तूफान में कश्ती टूट गई और तख्ते बिखर गए तो मुसलमानों ने बिखरे हुए तख्तों पर डूबते डूबते सजदा किया, लेकिन उस वक्त भी सजदों को न छोड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरा आका, मेरा मौला, ताजदारे करबला, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा करबला में अदा किया तलवार के साए में। लेकिन हमें क्या हुआ, हमारी रंगीन सुबह इस तरह होती है कि हमारी रंगीन रात के बाद रंगीन सुबह इस तरह होती है कि रात तो 3-3, 4-4 बजे तक गंदे मनाजिर देखकर इंटरनेट पर अय्याशियों के जरिए गुजर जाती है, या दोस्तों के साथ माज़अल्लाह पिक्चर की दास्तानें दोहराने में गुजर जाती है, या माज़अल्लाह फहश गोई में गुजर जाती है। और जब रात देर गए हम बिस्तर पे आते। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह